дуруд бинандагони азиз, манзур аст барои шумо барномаи дурахшон аз телевизиони вилояти суд. Бо шумо ҳастам Аҳлиддин Шамсиддинзода. чуноне ки шумо огаҳ ҳастед, лоиҳаи барномаи дурахшон, яъне ки аз ҷониби идораи телевизион ва радио вилояти суд дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ҷиҳати дастгирии кӯдакон, наврасон ва ҷавонони соҳиблаёқат албатта ташкил карда шудааст ва ҳар нафаре ки имрӯз дорои истеъдод аст, дастовард аст, метавонад ба унвони барномаи дурахшон занг зада омада иштирок кунад ва имрӯз аз тамоми гӯшаву канори Тоҷикистони маҳбуб албатта ба мо занг мезананд, омада иштирок мекунанд. Мо онҳоро бо сарбаландӣ барои шумо бинандагони азиз муаррифӣ мекунем ва имрӯз низ гурӯҳи эҷодии барномаи дурахшон бо дарёфти як чеҳраи нав мехоҳем тӯли 1 соат таъби шуморо болида сохта бошед. биёед бо як кафкӯбии самимӣ қаҳрамони навбатии барномаро истиқбол мегирем. марамад. бори дигар дуруд бинандагони азиз, манзур аст барои шумо барномаи дурахшон. чуноне ки барои шумо дар боло зикр кардам, барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радио вилояти суд дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти суд ҷиҳати дастгирии кӯдакон, наврасон ва ҷавонони соҳиблаёқат албатта ташкил карда шудааст. агар шумо, фарзанди шумо, набераи шумо ё худи шумо дорои истеъдод ва лаёқати фавқулода бошед, пас рақами телефоне ки ҳоло барои шумо намудор аст, занг занед ё ба саҳифаи иҷтимоии барнома ки ҳам дар фейсбук ва ҳам дар инстаграм бо исми барномаи дурахшони телевизиони вилояти суд номнавис шудааст, сабт шудааст, ворид гардед, дархости худро гузоред. мо албатта шуморо ба суфраи баланди барномаи дурахшон ки имрӯз яке аз лоиҳаҳои мардумӣ дар телевизиони вилоят фаъолият мебарад, албатта даъват мекунем. як барномаи ҷолибро албатта манзури бинандагони азиз медорем. биёед сараввал қаҳрамони имрӯзаи барномаро бароятон муаррифӣ мекунем. марҳамат ҷавоҳирҷон, ба барномаи дурахшон хуш омадед. мо ҷавонони ватан созандаем, дӯстдори давлати пояндаем, шукри истиқлолу ваҳдат, шукри сулҳ, шукри ҳақ ки бо лаби пурхандаем. банда ҷавоҳир Ашуров ҳастам, омӯзгори муассисаи таълимии хусусии литсеи инноватсионии ҷавонӣ дар шаҳри Хуҷанд ва саломи махсуси худро ба кулли тамошобинони иззатманди барномаи дидании дурахшони телевизиони вилояти суд мерасонем. албатта саломат бошед ҷавоҳирҷон. ман имрӯз мебинам ки рӯи мизи барномаи дурахшон 30% дастоварди шуморо ҷой карда тавонистем. боқӣ ҳама он дастовардҳое ки шумо доред рӯи мизи барнома ҷо карда натавонистем, барои он ки хеле ҳаҷмашон зиёд аст ва ҳоло дар рафти барнома албатта коргардони барнома Абдусамад Расулов барои бинандагони азиз намоиш медиҳанд. ҳоло бошад ман мебинам ки бо ин қадар дастоварди зиёд имрӯз барои муаррифии шахсияти яке омӯзгорони ҷавон Ҷавоҳир Ашуров омадид. бобати ин албатта суҳбат мекунем. ман пеш аз ҳама аз номи роҳбарияти идораи телевизион ва радио вилояти суд, гурӯҳи эҷодии барномаи дурахшон албатта арзи сипос мегӯям, бо ифтихор мегӯям ки воқеан имрӯз ҷавонони Тоҷикистон донишманд ҳастанд, дар ҳама кору пайкор пешқадам ҳастанд. агар барномаи дурахшонро дида бошед, мо ҳар як нафарро муаррифӣ мекунем, дорои истеъдодаш, дар бораи истеъдодаш суҳбат мекунем. имрӯз Ҷавоҳир Ашуровро чӣ гуна ҷавон муаррифӣ мекунем, дорои чӣ истеъдод аст? хуб, ташаккури зиёд. банда пас аз хатми бо муваффақияти муассисаи таълимии деҳа, яъне ноҳияи девашти деҳаи Хишекат, тасмим гирифтам ки ба муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров бо ихтисоси забон ва адабиёти тоҷик дохил шавам ва албатта заминаи асосӣ барои мо ин муҳити оила, тарбияи падар ва модар, баъдан дар муҳити мактаб таълиму тарбияи устодони гиромиқадри диёри азизам ва ҳамчунин баъд аз дохил шудан ба зинаи донишгоҳ фаъолияти мо боз ҳам хеле густурда шуд. дар раванди донишомӯзӣ дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ба дастовардҳои бисёр зиёд ноил гардидем, аз ҷумла иштирок дар як қатор озмуну чорабиниҳои сатҳи донишгоҳиву вилоятиву ҷумҳуравӣ
باز هم ما را معرفی نمود همچون یک شخصیت در جامعه. از جمله من در وقتی که در دانشگاه تحصیل میکردم در فاکولته فیلولوژی تاجیک بسیار چهاربینی های ادبی و فرهنگی و معرفتی دایر میگردیدند. از جمله بنده در آزمون دانشگاهی مولوی خان بهترین سزاوار جای اول گشتم. همچنین در آزمون دانشگاهی رودکی خان بهترین سزاوار جای اول گشتم و همچنین عاشقان شعر فرزانه که یک آزمون دایر گردیده بود با یکی از اشتراکچیان فعالی انامین اعتراف گردیدیم که واقعا این درهای موفقیت رو برای ما کشاد و استادان نیز این استعداد ما را به نظرم نظر انداختند و با دستگیری و راهنمایی کلی استادان دانشگاه دولتی خوجند و نام با جان غفورов و مخصوصا رهبری بنده حاجی عبدالفتاح ما در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است تصمیم گرفتیم که آمادگی بینیم چون بنده سال 2020 اشتراکچی انامین آزمون جمهوری بودم و خوشبختانه در انامین آزمون در مدت یک کوتاه گویم در مدت 5 ماه تیاری دیدیم و سال اولی که من اشتراک کردم در دور جمهوری آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است که با تشبث به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان راه اندازی گردیده است. اشتراک کرده است سزاوار جای دوم گردیدم و انامین دیپلم البته شهادتگری انامین اشتراک شما در آزمون جمهوری است. این دیپلم و این جامی که در نزد ما است انامین دستاوردی که ما از آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است با دست آوردیم. آفرین. من باور دارم که جواهر این گونه دیپلم، سپاسنامه، افتخارنامه، جام البته مدال ها در رفتی دانش اندوزی شما کار و فعالیت شما کار و پیکار شما خیلی زیاد میگردند. من از کارگردان برنامه عبدالصمد رسولов خواهش میکردم که تمامی دستاوردی که امروز قهرمانی برنامه با خود آوردن البته برای بینندگان عزیز نشان دهیم و اینجا هم میبینم که با یک غرور مردی با یک غرور وطن دوستانه مردی از آغاز سخنتون با شعری وطن دوستانه و جوان پرورانه کردید و اینجا میبینم عکس های زیبایی که در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان البته با امر دل ادای خدمت کردید به عنوان برنامه آوردید. من باور دارم که انامین محض وطن دوستی شما چست و چالاکی شما دلیری شما شوق و ذوق زیاد شما برای دانش اندوزی و همین نسل نورسی رو تربیت کردن بود که پیش از همه خودتون اول نمونه عبرت شده رفتید خدمت کردید و امروز درسی یعنی که سبق وطن دوستی سبق میهن دوستی مادر پروری برای خوانندگان میآموزونید. احسن میگم. خب جواهر من قبل از همه میخواستم پیش از اونه که درباره استعداد شما این گونه دستاورد زیاد شما درباره وطن حرف زنیم درباره کسب شما کسب پر افتخار شما سخن گویم. قبلا میگفتید که انا همین لوحه درخشان رو تماشا میکردید و آیا به فکر شما همچون یک جوان موفق انا همین رسالت اداره تلویزیون و رادیو ولایت سوخت در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان لایحه‌ای که امروز معرفی کننده کودکان نورسان و جوانان صاحب لیاقت است اندیشه شما چگونه است برای همین لایحه؟ واقعا امروز بسیار یک تصمیم خوب و نظررس گرفته زیرا که امروز ما باید جوانانی که دارای استعداد فوق‌العاده هستند و جوانانی که آینده ملت هستند خودی پیشوای معظم ملت در هر برآمدشان بارها تاکید میکنند که جوانان نیروی سازنده و آینده ساز ملت تاجیک به حساب میروند و ما به نیروی جوانان باوری داریم و تکیه میکنیم. چنانکه ما میدونیم قریب 70% جمهوری تاجیکستان را جوانان تشکیل میدهند و باید انامین نیروی فرداساز ملت را معرفگر باشیم آنها را به مردم و آنها را روح بلند کنیم هوسمند گردانیم که آنها بتوانند در رشد و پیشرفت وطن عزیزمان تاجیکستان صاحب استقلال که خود کشور جوان است و امروز ما در عرفه تجلیل 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم و یک نیروی قدرتمند است و امروز شما در پیاده نمودن انامین امر و دستور و سپارش های پیشوای معظم ملت و همچنین حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که رسالتش زندگی شایسته مردم است و امروز
و اداره تلویزیون و رادیوی ولایت سوخت که در ترغیب سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت دست بالا است و همه روز در ترغیب انامین دستاورد جوانان عموما پیشرفتی وطن عزیزمان حصه ارزنده خودش را میگذارد. ما نیز از این جوانان روبلند هستیم. بار دیگر اظهار سپاس و منتداری خود و کلی جوانان همصف و برابر خودمان را، نسل نورس را، کودکان را برای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و همچنین اداره تلویزیون و رادیوی ولایت سوخت میرسانیم. تشکر میگم. بعد درباره انهمی خدمت شما در صف قواهای مسلح با یک عباره میگیم که شرف و ننگی جوانمردی هر یک جوانمردی که باید خدمتش رو در نزد وطن اجرا کند، همین گونه یک عباره هم مردانوار است و هم یک عباره ننگین است که باید هر یک فرد باید ادای خدمت رو در نزد وطن اجرا کند. و انا همین شما انا همین خدمت رو چگونه اجرا کردید، خود رو چگونه می حسابید و آیا امروز جوانان میهن در این گونه شرط و شرایطی که در قواهای مسلح هست خدمت کنند؟ بد عقیده شما رو در همین بابت میپرسم. من با یک مصرع بسیار هم تاثیر بخش با تحرک در آوردن انسان میگم که خدمت این وطن اگر من نکنم کی میکند؟ بله. آخه همین سخنرانی پیشوای معظم ملت وقتی که میبینید میگن که این ملت ملت ما است، هیچ کس از بیرون آمده ملت ما را صاحبی نمیکند، ملت ما را حمایت نمیکند، حفاظت نمیکند. و همین اندیشه باید در ذهن هر یک جوان باشد که خدمت این وطن اگر ما نکنیم کی میکند؟ پس بله. ما باید برای این ملت، برای این سرزمین، برای این وطنی که امروز گلگل شکوفان است، آبادی است، آزادی است، ما باید رفته خدمت کنیم. بعدا نیز پس از ختم با موفقیت دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی باجان غفورов، البته با دیپلم اعلی وقتی که ختم کردیم، باز یک رسالت فرزندی خودمان را باید در نزد وطن و مادر اجرا میکردیم. بعدا با خواهش با امر دل به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان رهسپار گردیدیم. در قسم حربی 3501 قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان ادای خدمت حربی کردیم. یک سال خدمت، البته با روی سرخ و سری بلند به نزد وطن، به نزد پدر مادر، به نزد مادر و همسر و اهل خانواده برگشتیم. البته با رتبه بلندی سترشینه به خانه برگشتیم و همچنین یک قطار دیپلم و سپاسنامه و رحمتنامه هم به عنوان ما، هم به عنوان پدر و مادرمان که واقعا ما را در روحیه وطن دوستی و خودشناسی و خودآگاهی ملی تربیت نمودند. و من واقعا وقتی که به خدمت وطن مادر رهسپار گشتم و از اون شرایط و امکانیت های زمان معاصری که در خدمت مهیا گردیده است خیلی خوشنود شدم و یک سال با یک چی گویم زود گذشت و دوره خدمت خیلی یک دوره بسیار هم زیبا و خاطرمان و لحظه های بسیار هم فرح بخش است و خیلی که اگر اینجا کارگردان انامون یک عکس دست جمعانه که ما با همراه انامین هم خدمتان داشتیم و هر لحظه شیرین است، هر دمش شیرین است، هم خدمت وطن مادر است، هم دوستی است، رفاقت است، همدلی است و همه کار و باری که انسان به قول گویم مردی کامل می شود. بله. در خدمت آب و تاب می یابد، هم از جهت روحی و روانی، هم از جهت جسمانی بسیار یک مردی کامل می شود، یک مردی سازنده می شود و یک مردی می شود که در زندگی با تمام مشکلات هایی که روبرو می شود از پسش به یگان مشکلی برآمده می تواند. البته آفرین. احسن. امروز با یک فخر بلند درباره وطن دوستی گپ زدید. اگر جواهر رو پرسیم که وطن رو تا چه اندازه دوست می‌داری، میاری اندازه محبت شما چقدر است برای وطن؟ همین چگونه که مادر را ما به حد و کنار دوست می‌داریم. میگن مادر یک تاست، تاجیکستان یک تاست یا وطن یک تاست و این ارزشی که ما اندازه گذاشته نمیتونیم. به حساب است، به حد است، به حدود است، به اندازه است. البته هست یگان نظمی که در وصف وطن باشد، در وصف تاجیکستان باشد
که با یک افتخاری بلند چون ارجگذاری هر دو پیشکش کنیم برای بینندگان عزیز؟ ما جوانان وطن، ما جوانان قلب بیداری وطن، صف به صف هر روز در کار وطن. ما عوض کردن نمی خواهیم هیچ با گلی ملکی دیگر، خاری وطن. این وطن ما را پری پرواز داد، بهر دانش صد دری را باز داد. آفرین. گرچند امروز امکانیت ها برای جوانان پیشرفتشون مهیا کرده شده است، لیکن هست نفرایی که با همین اینقدر امکانیت ها و دستاورد ها نادیده میگیرند و با اگر قصه کوتاه گویم تنبلی میکنند. بله. و من باوری دارم که هر یک انسان رو با آن آفریدن که استعداد دارد، هر یک نفر ملکه دارد، دانش دارد، تنها باید از بالای خودش چیکار کند؟ کار کند. یعنی که همین تنبلی هست که امروز با بعضی مثلا نفرها برای پیشرفت شدنش امکانیت نمیدهد. و به فکر شما این گونه جوانان چیکار کنند؟ من راستیگه وقتی که خود که اختصاص زبان و ادبیات تاجیک دارم و بسیار از آثار کلاسیکان خودمان وقتی که میخوانیم، همان بیت‌های سازنده که ایشان برای ما تلقین کردن میگویند که رو توکل کن، بیجنبان پا و دست، رزق تو از تو به تو عاشق‌تر است. بله. یا جای دیگر بزرگی میفرماید که دلا خیمه خود بر این آسمان بیزن، مگو نتوانم، بله میتوانی. یا جای دیگر میگوید اگر گویی که بیتوانم، قدم در نه که بیتوانی. اگر گویی که نتوانم، برو بینشین که نتوانی. بله. انسان هر روحیه‌ای که دارد در دست خودش است. بله، خودش میسازد. خودش میسازد. میگوید مولانا میگوید که نظر را نغز کن تا نغز بینی، بله. گذر از پوست کن بله. تا مغز بینی. صاحب تبریزی بسیار همین یک بیت عجیب دارد، میگوید این که روزی به تردد میرسد افسانه است. بله. با این باور نکنید. میگن روزی البته میرسد، لیکن باید ما تلاش کنیم، دست و پا بجنبانیم. این که روزی به تردد میرسد افسانه است. میگوید پنجه کوشش کلیدی رزق را دندانه است. بله. اگر همین درها با همین دندانه های کلید باز شوند، یک کلید به در دیگر سازگار نمیگیرد، ساز نمیگیرد. بله. همون کلید موافق اگر باشد ساز میگیرد، در باز میشود. بله. اگر همین پنجه کوشش ما به سوی رزق و روزی اگر روانه بگردد، دری کامگاری و موفقیت و دری رزق و روزی برای ما البته باز خواهد گشت. آفرین. هر یک مثلا کودک نوراست، وقتی که آهسته آهسته کودک نوراست میشد، بعد جوان میشود، یگان کسب رو برای خودش از خورده انتخاب میکند. بعضا نفر میگن من کارمند حفظ حقوق میشوم، بعضا نفران میگن من مهندس میشوم، دیگر نفر میگن من طبیب میشوم. جواهر وقتی که خردسال بود کی شدن میخواست؟ کی بودن میخواست؟ راستی از اوان خردسالی هم بسیارتر ما که در محیط دهات به وایه رسیدیم و آب و خاک دهات که بسیار هم مساعد بود، هوایی بسیار هم فارم داشت. ما در کوه و پشته و در هر کجای می رفتیم با مشق شعر می کردیم، شعر زمزمه می کردیم، شعر قرائت می کردیم. و در مکتب ها نیز، مکتب وقتی که من تحصیل می کردم استادان نیز از این چیز پای برده بودند و ما رو پیوسته در همه چهاربینی های داخلی مؤسسوی برای قرائت شعر افاده‌ناک جلب می‌کردند و در همین چهاربینی ها ما رو باز هم گشاده کرد و همین شوق و هوسی ما رو باز هم بیدار کرد. و ما بعد از ختم مکتب البته تصمیم گرفتیم که به دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов به رشته زبان و ادبیات تاجیک داخل شویم.
باز هم از آثار کلاسیکان، از آثار بزرگان و از آثار نیاگان ما با خبر باشیم. نسل نورس را نیز در همین روحیت تلقین نماییم. یعنی که از خردسالی شما بله آموزگار شده میخواستید؟ بله بله. یعنی که بیشتر ادبیات را دوست می‌دارید؟ ادبیات را دوست می‌دارم. باید یک امتحان خردتر میگیریم از شما. استاد ابا عبدالله رودکی. آمد بری من کی یار، کی وقتی سحر، ترسنده زی کی زی خصم، خصمش کی پدر. دادمش دو بوسه، بر کجا بر لب تر، لب بود نه چی بود عقیق، چون بود چو شکر. استاد میرزا ترسونزاده. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. گشته گشته از سفر باز آمدم، باز در نزد به پرواز آمدم. آفرین. از استاد مولوی. ای یوسفی خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما. ای در شکسته جام ما، ای بردریده دام ما. ای نور ما، ای سور ما، ای دولتی منصور ما. پاوا مکش از سور ما، تا می شود انگور ما. استاد لایق شیرالی. به کنجی صندلی بنشسته شبها مادری پیرم. تو شاید جامه دامادی می دوزی به صد نیت، که روزی توی دیدد بر قد من بشکنی ارمان. ببینی تا برنگی نو به حسنی نوجوانیت، بر آن دستان لرزانی شرفمندت بمیرم من. نیابد چشمی کم بیند به جستن چشم سوزن را، بلرزد دستی پر ایجازی تو در قبضه پیری. ولیکن باز می دوزی تو دسترخوان گلدوزی، که روزی معرکه در بین مردم آبرو گیری. چه دنیایی است دنیای امیدی تو، ایا مادر ایا مادر. از شاعران خلقی تاجیکستان استاد طالب کریم آذرخش و فرزانه یکتاگی. به یگان حرف یگان عرض یگان افسانه، دوست می دارمت ای آلیه یگدانه. تو همانی که رسیدی به حرمخانه چشم، آنچنانی که بریزد به صدف دردانه. آه از آمدنت قصه چنان باید گفت، تا ندیده است یگان جان و یگان جانانه. این توی سبزترین نازترین غنچه راز، این منم سوخته و تشنه ترین پروانه. همه گفتار جهان پیش نگاهت هیچ است، هیچ فرزانه نآید به تو ای فرزانه. این توی سبزترین نازترین غنچه راز، این منم سوخته و تشنه ترین پروانه. آذرخشانه نهانی غزلت می خوانم، تا نیابد خبر گوشی یگان بیگانه. آفرین. احسن میگم. و اینجا جواهر بسیار قرائت عالی. باید این دستاوردها رو هم برای بینندگان عزیز نشان دهیم. خب اینجا هم زمان میبینم سپاسنامه برای این سپاسنامه برای کدام دستاوردی شما؟ این سپاسنامه برای دستاوردهای ارزنده در ساحه معارف و تعلیم و تربیت نسل نورس در رویه خودشناسی و خودآگاهی ملی از جانب رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده برای ما تقدیم گردیده است، بخشیده به روز استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. و این شما را البته این گونه قدردانی ها وادار میسازد که در رسالت کسبی خود چگونه باشید؟ باز هم عزم و تلاش زیادتر ورزیم، باز هم خوانندگانی را تربیت نماییم که آنها خودشناس و خودآگاه باشند و آنها در پیشرفت وطن عزیزمان تاجیکستان استقلال حصه ارزنده خودشان را گذارند.
خب امروز در соҳаи маориф албатта ин гуна доштани дар сину соли ҷавонӣ унвони баланди аълочаи маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ки албатта барои шумо тақдим карда шудааст, ин барои кадом дастоварди шумо? албатта бисёрам қобили зикр аст ки вақте ки банда дар озмуни ҷумҳуравӣ фуруғ ҳисоби донои китоб аст дастбола шудам, мо оиладор шудем. ҳамсарам қаландарзода озода низ дар ин озмун ширкат варзид ва эшон низ ба гирифтани ҷойи аввал дар бахши адабиёти классикӣ даст ёфтанд. мо оилаи яъне фуруғӣ ҳастем, ҳарду дар ҳамон ҷо вохӯрдем. озмуни ҷумҳуравӣ фуруғи исӯфи донои китоб аст ҳастем ҳарду. ва мо боз тасмим гирифтем ки оилам ҳамон соле ки соли 2024 иштирок карда буданд, аълочаи маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон гардида буданд. Аммо баъд аз як соли эшон соли 2025 яъне ҳамин сол ҳарду якҷоя яке аз хонандагони беҳтарин Азимова Райҳона, шогирди азизи мо дар озмуни ҷумҳуравӣ фуруғи ҳисоби донои китоб аст омода намудем ва хонандаи синфи 4 буданд. Дар озмун иштирок карда сазовори ҷойи дуюм гардиданд ва мо барои тарбият кардани анамин шогирди донишманд ба унвони баланди аълочаи маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон шумо ва ҳамсаратон, яъне ки бо оилатон? Оилам вақте ки ғолиб омаданд, ҳамчун омӯзгор иштирок карда намуданд, ғолиб омаданд ва ё аълочаи маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон доштанд ва бандани имсол ба гирифтани унвони аълочаи маориф ва илми Тоҷикистон шарафёб гардидам. Офарин, муборак буд. ҳамин ба фикри шумо ҳамин рисолати омӯзгорӣ чӣ аст ва пеш аз ҳама ҳамин мо албатта вақте ки медонем ба муассисаҳои таълимӣ вақте ки омӯзгори ҷавон меояд, онро ба ягон омӯзгори соҳибтаҷриба ки таҷрибаи зиёди 20-25-30 сола доранд ба онҳо вобаста мекунанд то ки ана ҳамин нозукиҳои омӯзгориро биомӯзад. дар навбати шумо чӣ гуна аст? ҳамин омӯзгори ҷавон бояд чиро пеш аз ҳама дарк кунад, омӯзад, эҳтиёт бошад, бодиққат бошад, бештар ба ҳамин чиз аҳамият диҳад ва дар рафти ана ҳамин донишандозии хонандагон истифода барад чӣ дошта бошад? як нукта ишора кардани ҳастам, мегӯям ки тақдири насли миллат бар зимаи ту бор аст. зин бештар ба дунё дигар чӣ эътибор аст? омӯзгор он гаҳ мамнуну бахтиёр аст, шогирди бовафояш бар халқ ифтихор аст. Бале. албатта ман имрӯз ҳамаи ин дастовардҳои барои устодони худам мебахшам. Офарин. ман ҳар чизе ки дастовард ба даст овардам, албатта ин аввалан заҳмати падар ва модари ман аст. Офарин. ки шабу рӯз барои ман имконият фароҳам меоваранд. пас ин навбат ҷавоҳир барои шумо миннатдорӣ расонед. бале, таърихи телевизион махсусан ба падару модари азизам изҳори сипосу миннатдорӣ баён мекунам ки имрӯз ман дар рӯ барои шумо агар нишастам, ин ҳама ман гумон мекунам ки саҳми арзандаи падар ва модари азизи ман аст. сабаби дунё омадани фарзанди падару модар аст. ва дуюман ин заҳматҳои устодони азизи ман аст. хоҳ муассисаи таълимие ки ман хондам, ман аз ҳамин минбари баланд ба устодони муассисаи таҳсилкардаи худам изҳори сипосу миннатдорӣ баён мекунам. ба ҳар кадоме ки ҳадди ақал як ҳарф барои ман ёд дода бошанам, ман изҳори сипосу миннатдорӣ баён мекунам. махсусан имрӯз низ худам омӯзгор ҳастам, қадри омӯзгора боз хубтар беҳтар дарк мекунам. баъд дар бобати омӯзгор пеш аз он ки сухан гӯем, миннатдорӣ чун гуфтед барои падару модар, шояд ягон ғазал дар васфи модар, ман боварӣ дорам ки ҳоло моро тамошо доранд, бисёр хурсанд мешаванд ва ин ифтихори баланд аст вақте ки фарзандашон дар яке аз шабакаҳои номи масалан вилоят Тоҷикистон албатта баромад мекунанд, тамошо мекунанд, ифтихорашон аст. мегӯяд якеро дар ҷаҳон дилбар азиз аст, якеро молу симу зар азиз аст. азизон аз ҳама мавҷуди олам, маро модар, маро модар, маро модар азиз аст. модарро чӣ гуна дӯст медоред? ба мисоли ватан? ба мисоли ватан беҳадду канор.
همچنین پدر عزیزم. آفرین. من باور دارم که این گونه خاکساری شما، این گونه دوستداری شما هموطن رو، هم پیوندان رو به یک انسانی نجیب مبادل میکند و در آینده شما یک آموزگاری میشوید که تا زینه‌های بلند آموزگاری میرسید و از همه عنوان بلند برای آموزگار این شاگردانی با عقل، با مدنیت، دانشمند که برای علمین دولت را یک معمار بزرگ گویم یک خشت گذارد برای استاد افتخار است. من باور میکنم که چون گفتید یک شاگردتون الکی در یکی آزمون‌های جمهوریوی صاحب جای گردیدند، از این گونه شاگردان در شما خیلی زیاد میشوند. البته امسال نیز تصمیم داریم شاگردان زیاد در این آزمون الکی آمادگی دیده شدیم. کی هستند؟ رجبزاده آمینه از ناحیه مسجد و همچنین عظیم و مهرانه. و باز اونجا میبینیم یک لنته فخری هم دارید که برای گرفتن چی؟ بله امسال بنده سال بسیار هم شادی و فرح بود. بنده دو کرته گیرنده استیپندی رئیس ولایت سوخت گردیدم و همچنین من گیرنده استیپندی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیز می باشم. آموزگار همه روزه وظیفه‌دار است که برایت البته آغاز هر درس خودش را به محبت وطن، به صداقت به همین وطن، صداقت به همین ارزش‌های ملی کرده باشد. اما کاری همه روزه ما که هست تلقین خوانندگان به روحیه خودشناسی و خودآگاهی ملی، با خوانندگان رو حرکت میکنیم در همین روحیه تربیت کرده باشیم. و با یک شعری بسیار هم استاد لایق میگویم که وطن سر میشود از گاهواره، ز شیری پاک و از پستان مادر. وطن سر میشود از آن تواره که آن را ساخته دستان مادر. وقتی که ما مادرمان را دوست می‌داریم پس باید وطنمان را دوست داریم. بله. امروز ما می‌خواهیم مادر ما در امن و آسایشتگی و در آرامی زندگی کند، پس انمی وطن را باید دوست داشت. بله. امروز که ما آزاد به کوچه می‌براییم، در همین صنفخانه‌های مثلا با تجهیزات‌های زمان معاصر می‌نشینیم، درس می‌خوانیم، علم از خود می‌کنیم و امروز با چقدر مثلا امکانات‌های زمان معاصر از جمله آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی ما مثلا دست یافته‌ایم. این همه از برکتی صلح و ثبات و وحدت و استقلالیت و انمی آرامی سرتاسری است که راهبری آن را پیشوای محبوب ملت که از جان خود گذشته برای این ملت یک دولت آباد و آزاد برای ما هدیه کردند. بله. پس ما چگونه این وطن دوست نداشته میتوانیم؟ بله. به قدر این صلح و ثبات نرسیده میتوانیم. بله. اگر هر یک تاجیک در یک روز یک کاری خوب کند، در جمهوری تاجیکستان در یک روز 10 میلیون کاری خوب می شود. بله. در مجموع تاجیکستان آباد می شود. میگوید که بود مادر، وطن، ملت، سعادت، خلق، هم معنا، اینها یک کلمه هستند، میگه یک ریشه دارند. اگر دانند این مفهوم، یک دل، یک فضا باشد، پریشانی فنا باشد. بله. برنامه درخشان خیلی یک برنامه زیبا و رنگین و تماشا باب است. واقعا ما امید بر آن میبندیم که این برنامه با سالیان زیاد دوام بکند و معرفگر چهره های محبوب، سرشناس و چهره های آینده ساز ملت باشد. از برنامه امروزه چه گرفتید برای خودتان جواهر؟ واقعا برنامه‌ای که امروز شما راه اندازی گردانیدید یک برنامه آزاد بود، یک برنامه سال هم انسان را به تحرک درآورد و باز هم حس ملی ما، غرور ملی ما بلند شد و ما را وادار ساخت که برای باز با نوبت دیگر به این جا آمدن دستاوردهای زیاد به دست آوریم.
باز با کلواری از این زیادتر بهتر بیشتر به این جا بیاییم در رو برای شما نشینیم و در روی برای مخلصان عزیزی انمی برنامه دوست داشتنی درخشان و تلویزیون ولایت سوخت نشینیم و باز از دستاوردها و از شکوفایی و از زیبایی های وطن عزیزمان سخن گوییم. من در این لحظه خوش میکردم یگون بیتی که برایتون بیشتر پسند است قرائت میکنیم بعداً خیر خوش میکنیم. اون چه گفتنی دارید مرحبا. من نمیتوانم که به شکرگزاری از این وطن به شکرگزاری از پیشوای معظم ملت برنامه را جنبش کرده باشم. میگم که محبوب جهانی و حبیبی وطنی، بر جمله دردها طبیبی وطنی، گفتی که من از بحر وطن میمیرم، از بحر وطن بیزی که زیبی وطنی. شکرانه کنیم که تاجیکستان داریم، رو جانب نوری تابان داریم، همریشه به مرز آل سامان داریم، محبوب دیل امام علی رحمان داریم. تشکر زیاد جواهر که امروز آمدید چند لحظه تماشابینان تلویزیون ولایت سوخت مخصوصا برنامه درخشان رو خیلی جالبتر و شوق آورتر کردید. باقی در رسالت پر ارزش شما کسب پر شرف آموزگاری از نام گروه ایجادی برای شما بردباری دستاوردهای نو به نو را از شما انتظار هستیم و باوری دارم که از این گونه دستاوردهای شما حالا ما بسیارتر و بیشتر میبینیم. بار دیگر عرض سپاس. بینندگان عزیز یادآور میشیم که برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیو ولایت سوخت در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوخت جهت دستگیری کودکان، نورسان و جوانان صاحب لیاقت البته تهیه کرده شده است. اگر شما فرزند شما، نبیره شما یا خود شما دارای استعداد و لیاقت فوق العاده باشید، پس رقم تلفنی که حالا برای شما نموده است زنگ زنید یا به صفحه اجتماعی برنامه که هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام برای شما حالا نموده است با اسم برنامه درخشان تلویزیون ولایت سوخت وارد گردید، نام‌نویس شوید و ما شما رو در برنامه درخشان انتظار هستیم. چون میگویند برای انسانیت نعمتی بی‌بها این سلامتی است. خود و نزدیکان خود را احتیاط کنید. خیر.